حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر ہی سے نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت آپ کے نام سے ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن قصہ یعنی بہت اچھا قصہ کہا ہے۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن قصص میں یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج راحت، غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، کیونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درفشاں تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کو انتہائی پیار اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج، چاند، ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد کو بیان کیا، سنایا، تو آپ نے ان کو منع فرمایا، پیارے بیٹے خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبات اور حسد میں آ کر تمہارے خلاف کوئی چال نہ چل دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے بھائیوں کو ان پر بڑا حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر جنگل میں لے گئے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹھا دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا پیٹا۔ ان کا کرتا اتار کر، ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں موجود تھا، ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا، اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کرتا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہوں نے پہن لیا، اور اس سے اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی، اور یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال کر ان کا کرتا بکری کے خون میں لد پد کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر چیخیں مارنے لگے، رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا، یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا، ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو اپنا سامان دے کر ان کو پاس بٹھا کر آئے تھے، لیکن ایک بھیڑیے نے ان کو کھا دیا۔ ان کا کرتا یہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اشک بار ہوئے اور اپنے نور نظر کے کرتے کو سینے سے لگا کر بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا دیا لیکن اس کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بڑا ہوشیار
सियाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ को तो खा गया, मगर इसके कुर्ते को जरा भी हराश नहीं पहुंची। आपने साफ साफ फरमा दिया कि सब तुम लोगों की कारस्तानी मकर और फरेब है। फिर आपने दुखी दिल के साथ फरमाया, तो अब मेरे लिए सब्र ही बेहतर है। जो बातें तुम बता रहे हो उन पर अल्लाह ताला की मदद दरकार है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इस कुएं में तशरीफ़ फरमा रहे। ये कुआं खारी था, मगर आपकी बरकत से इसका पानी बहुत शीरी मीठा हो गया। इत्तेफाक से एक काफिला मदीन से मिस्र जा रहा था। जब इस काफिले का एक आदमी पानी भरने के लिए कुएं में उसने डोल डाला, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक कर कुएं से बाहर आ गए। वो आदमी अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इसी जंगल में रोज़ाना बकरियां चराने के लिए आते थे। रोज़ाना कुएं में झांक झांक कर देखते थे। जब इन लोगों को इस कुएं में नहीं देखा तो तलाश करने निकल पड़े। काफिले वालों के पास पहुंचे और आपको देखते ही कहने लगे, ये हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नकारा है, नकम्मा है, नाफरमान है। अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो तो बहुत ही सस्ते दामों में फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम इसको यहाँ से कहीं दूर ले जाकर फरोख्त कर देना, यहाँ तक कि इसकी खबर हमें ना पहुंचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं बोले। इनके भाइयों ने इनको 20 दिनार में फरोख्त कर दिया। काफिले वाले इनको खरीद कर ले जाकर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में इनको फरोख्त करने का ऐलान किया। इन दिनों मिस्र का बादशाह अजीज मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार में एक तो अजीज मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना, उतनी ही चांदी, उतना ही मुश्क, उतने ही हीरे कीमत देकर खरीद लिया। घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेहा से कहा, इस गुलाम को नहायत ही अज़ाज़ व कराम के साथ रखो। इस वक़्त उनकी उम्र 13 या 17 बरस की थी। जुलेहा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की दीवानी हो गई, उनको लुभाने लगी। उस वक़्त जुलेहा ने मक्कारी की, फौरन बोली, इस गुलाम के लिए ये सज़ा है कि इसको जेल खाने में डाल दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज़ मिस्र ये बिल्कुल दावत भेजती है, फल वगैरह उनके सामने रखती है और उनको एक एक छुरी हाथ में पकड़ाती है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ज़रा इनके सामने आओ। जब इन औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं। फल काटने के बजाय अपने हाथ काट लिए। उसने यूसुफ से कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, उसने यूसुफ से कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। वो औरतें बोली, ये इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। इन औरतों ने अपने अपने तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके दामन फरेब में ना फंसे। आखिरकार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ये कैद खाने की कोठड़ी मुझे उस बला से ज़्यादा महबूब है जिसकी तरफ जुलेहा और खवातीन मिस्र वाली औरतें मुझे बुलाती थीं। आप 7 या 11 बरस जेल खाना में रहे और कैदियों में तौहीद व अमाल साला की दावत देते थे। तमाम कैदी आपके हुस्न अखलाक और आपके किरदार के गिरा हो गए। ये अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन आप कैद खाना में दाखिल हुए, इस दिन आपके साथ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की तो वो 100% सही साबित हुई। पहले का ख्वाब ये था कि इसने देखा कि मैं निचोड़ रहा हूँ शराब का रस। उसकी तबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ यूं दी थी कि तुम इल्ज़ाम से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने ओहदे पर बहाल हो जाओगे अपने मालिक को शराब पिलाने पर। दूसरे का ख्वाब ये था कि उठाई हुई है अपने सर पर रोटी और इस रोटी को परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की तबीर बयान की। तुम्हें सूली पर लटका बिन वलीद ने भी ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। नीज 7 होशे हरे भरे हैं और 7 सूखे हुए हैं। ए दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की तबीर
दे सकते हो तो मेरे ख्वाब की तबीर बता दो, इसका मतलब बता दो। बादशाह आजम ने अपने दरबारियों और इसकी तबीर बताने वालों से दरियाफ्त किया। लोगों ने इस ख्वाब की तबीर को परेशान कुन कहकर इसकी कोई तबीर नहीं बताई। इतने में बादशाह का साकी आ गया जो कैद खाना से रहा होकर आया था। उसने कहा, मुझे इस ख्वाब की तबीर के लिए जेल खाने की इजाज़त दी जाए, यानी जेल खाने जाने दिया जाए। चुनाचा ये बादशाह का कासद बनकर कैद खाना में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया। बादशाह का ख्वाब बयान करके तबीर मालूम की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 बरस मसलसल खेती करो, इनके अनाजों को बालियों में ही महफूज रखो, 7 बरस तक सेहत खुश्क साली रहेगी। कहत इन के 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, इसके बाद फिर हरियाली का साल आएगा। कासिद ने वापस जाकर बादशाह से इसके ख्वाब की तबीर बताई। बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल दिया जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए और मेरे पास दरबार में लाया जाए। जब कासिद जेल खाना पहुंचा तो आपने फरमाया, पहले जुलेहा और दूसरी औरतों के जरिए मेरी बेगुनाही साबित हो जाए, पाक दामनी का इजहार कर लिया जाए, इसके बाद ही जेल से बाहर निकलूंगा। चुनाचे बादशाह ने तहकीक करवाई तो तहकीक के दौरान जुलेहा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को के बाद वज़रा से भी और आप से भी मशवरा हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ज़मीन के ख़जाने के निज़ामी अमवार और हिफाजती निज़ाम के इंतज़ाम मेरे इस पर तकर्रर कर दें, पूरा निज़ाम संभाल लूँगा। बादशाह ने ख़जाने का इंतज़ामी मामला, मुल्क के निज़ाम का पूरा शोबा आपके सुपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क सारा निज़ाम हुकूमती इक़्तिदार आपको मिल गई। इसके बाद आपने खजानों का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया। 7 साल तक मसलसल खेती की, अनाजों और बालियों में इनको महफूज किया, यहाँ तक कि कहत और खुश्क साली का दौर शुरू हो गया और पूरी सल्तनत के लोग गल्ले के खरीदार मिस्र आना शुरू हो गए, इनके गले की फरोख्त शुरू होगी। इस सिलसिले में आपके भाई कोनान से मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को देखते ही पहले नज़र में पहचान लिया। इनके भाइयों ने आपको ना पहचाना। आपने उनको गल्ला दिया और फिर फरमाया, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक भाई और भी है, आइंदा उससे भी साथ ले आना वरना तुमको गल्ला ना मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया, हम उसके वालिद को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि इन लोगों की नगदियां इनकी बोरियों में वापस डाल दो। ये लोग जब अपने घर पहुंचेंगे तो नगदियों को देखकर जरूर वापस आएंगे। और जब ये लोग अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे, अब्बा जान अब क्या होगा? अजीज मिस्र ने ये कह दिया है कि जब तक तुम बिन्यामीन को साथ ना लेकर आओगे तुम। अजीज मिस्र के दरबार पहुंचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपनी मुस्निद पर बिठा दिया और चुपके से उनके कान में कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म के तहत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक चाल चली। इन तमाम भाइयों की बोरियां अनाज से भर दी। अपने भाई बिन्यामीन के सामान में प्याला पैमाना शाही रखवा दिया और फिर एक पुकारने वाले ने कहा, तुम चोर हो। वो सारे भाई मतवज्जो हो गए। उनसे कहने लगे, तुम्हारा क्या गुम हुआ है? वो बोले, एक शाही प्याला गुम हुआ है, जो उसे ढूंढेगा ढूंढ कर लाएगा उसे एक बोझ ऊंट मिलेगा। सारे भाई बोले, अल्लाह की कसम हम तो चोर नहीं। पुकारने वाले ने कहा, अगर तुम पर चोरी साबित होगी तो क्या सजा है? वो भाई बोले, जिस के पास से प्याला बरामद होगा, शाही प्याला निकलेगा, वो बंदा ही इसकी सजा होगा। इसलिए उनकी शरीयत में चोर की सजा यही थी। फिर उन्होंने सामान की तलाशी शुरू की। पहले भाइयों का सामान खोला, आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली। बिन्यामीन के सामान में वो प्याला, शाही प्याला बरामद हो गया। भाई बोले, इसने चोरी की है तो इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है। फिर कहने लगा,
اے عزیز مصر، بے شک ہمارا باپ بوڑھا ہے، لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، پناہ پکڑتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس سے ہم اسی کو پکڑیں گے۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہدہ لے کر آئے تھے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھن چکا تھا، اب گھر جا کر وہ کیسے ٹھہریں گے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا بولا، میرے بھائیو سوچو، تم نے اپنے والد کو عہد دیا تھا کہ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمان یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دیں۔ واپس جا کر جب تمام بھائیوں نے یہ واقعہ والد صاحب کو سنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم نے لاپرواہی کی ہے، خیر میں اب صبر کرتا ہوں، صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا، ہائے افسوس میرا یوسف۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے، غم کے شدت سے نڈال ہو گئے، روتے روتے آنکھیں سفید ہوگی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا، ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ برادران یوسف مصر روانہ ہو جاتے ہیں، عزیز مصر کو اپنے گھر کی کہانی سناتے ہیں کہ ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہوگی۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، تم کو معلوم ہے، تم کو یاد ہے کہ تم لوگوں کا ایک بھائی یوسف تھا، بنیامین کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائی حیران ہو کر پوچھنے لگے، سچ سچ آپ یوسف ہیں، آپ یوسف ہیں؟ اور بولے، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بڑا فضل کیا۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی کے ساتھ کہا، واقعہ ہی ہم بڑے ہی خطا کار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں آج تم کو ملامت نہیں کروں گا، میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے۔ اور اپنا کرتا دیا کہ جا کر ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، تم ان سب کو لے کر مصر آ جاؤ۔ بڑا بھائی بولا، کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے ہون میں لد پد کر کے دیا تھا، جس نے ان کو غم میں ڈال دیا تھا، اور آج میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری انہیں سناؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دور سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا، خدا کی قسم اب بھی آپ پرانی بات کو دہرا رہے ہیں۔ لیکن جب یہود کرتا لے کر کنعان پہنچا، جیسے ہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر خوشخبری دینے والا پہنچ گیا، اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے منہ پر، ان کے چہرے پر ڈالی، فوراً ہی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت مانگی اور پھر مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور گھر والوں کو لانے کے لیے 100 سواریاں ساتھ بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں بڑی برکت عطا فرمائی۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ذرا رکیے، ذرا ٹھہریے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سلام کیا، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے خوب ملے اور خوب روئے۔ حضرت
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को अपने तख्त शाही तख्त पर बिठा दिया और आपके गिर्द 11 भाई और आपकी वालदा बैठ गए और सब के सब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। इस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की तबीर है। बेशक इससे मेरे रब ने सच्चा करार दिया, सच कर दिखाया। ये तारीखी वाक़या मुहर्रम की 10 तारीख को पेश आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक़्त आपकी उम्र 100 बरस थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को संगे मरमर के संदूक में रख कर दरियाए नील में दफन किया गया। इसकी बरकत हासिल करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील से निकाल कर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पहलू मुबारक में शाम में दफन कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक, इनकी कब्रें मुल्क शाम में हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।